ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ है खुशी दे सामने गम। दी किताब पहला बाब और पहली 8 आयत। दश्ती मलका अक्सवीरियस बादशाह से गुस्ताखी करती है। अक्सवीरियस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही अक्सवीरियस है जो हिंदुस्तान से कूच तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था, कि उनके दिनों में जब अक्सवीरियस बादशाह अपने तख्त सल्तनत पर जो कैसर सोसन में था बैठा, तो उसने अपनी सल्तनत के तीसरे साल अपने सब हाकिमों और खादमों की ज़ियाफत की, और फारिस और मादी की ताकत और सूबों की उमरा और सरदार उसके हुजूर हाजिर थे। तो वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलीलुल कदर सल्तनत की दौलत और अपनी आला अजमत की शान उनको दिखाता रहा। जब ये दिन गुजर गए तो बादशाह ने सब लोगों की, क्या बड़े क्या छोटे, जो कैसर सोसन में मौजूद थे, शाही महल के बाग के सहन में 7 दिन तक ज़ियाफत की। वहां सफेद और सब्ज और आसमानी रंग के पर्दे थे, जो कतानी और अर्गवानी डोरियों से चांदी के हलकों और संगे मरमर के सतूनों से बंधे थे, और सुर्ख और सफेद और जर्द और स्याह रंग मरमर के फर्श पर सोने और चांदी के तख्त थे, और उन्होंने उनको सोने के प्यालों में जो मुख्तलिफ शक्लों के थे पीने को दिया, और शाही मैं बादशाह के करम के मुआफिक कसरत से पिलाई। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र करने हाँ, तेरे नां दी तारीफ करने हाँ। प्यारे खुदावंद, तू यसु नाम दे वसीले ना सानू ये मौका बख्शिया कि असीं तेरे कदमां च आ सकीए। इस अजीज खानदान वास्ते जिन्हां ने अपने बेटे दी खुशी करन तो पहला ये मुनासिब जाने आके तेरे खादमां नूं बुला के और खुशी मनाई जाए, शुक्रगुजारी कीती जाए, तेरे हजूर शुक्रगुजारी दियां दुआवां कीतियां जान। तेरा शुक्र करने हाँ, तेरे नां दी तारीफ करने हाँ। हुण जो तेरा बंदा खादिम खुदावंद तेरे कलाम नूं पेश करे, तेरा पाक रूह साया करे, अपना जलाली हथ वधा, साडी सारियां दी जरूरत वास्ते अपने बंदा नूं इस्तेमाल कर। तेरे बंदा दे मुंह चों निकलन वाला हर एक जुमला तेरी पाक मर्जी और रूह दी हिदायत दे नाल होवे। सारे माहौल ते हवा फिजा दे उत्ते तेरा मसा आ जाए। इन्हां बेटियां नूं जिन्हां गीत गाए ने, ऐ खुदावंद अज दे कलाम दा मसा इन्हां उत्ते ठहर जाए। सारी जिंदगी अज दे कलाम दा मसा इन्हां दोवां बच्चियां दी खास तौर ते खुदावंद दी हिफाजत करे, इन्हां नूं हमेशा इबलीस तो बचा के महफूज रखे। यसु मसीह दा नाम लैके दुआ मांगने आ, आमीन। खुश होना और खुशी मनाना एक नेमत है, ये बख्शिश है। लेकिन खुशी दे सामने गम भी है वे, दिन दे सामने रात, जिंदगी दे सामने मौत, तंदुरुस्ती दे सामने बीमारी, दोवें इकट्ठे नाल ही ने, आमने सामने ने। जे सिर्फ गम ही गम होवे ते फिर दुनिया खत्म हो जाए, इंज हो नहीं सकता। जे निरियां खुशियां होन ते दुनिया पागल हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। ये खुदा दा एक इंतजाम है, हर चीज सामने दूसरी चीज जरूर रखी खुदा ने। खुशी भी आवे ते गम भी आवे, ते तां ही जिंदगी दी गड्डी चलदी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुश ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ पहली शादी की दावत है जी यसू ने कबूल की।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰੇ, ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। शैतान ਨੂੰ मौका मिलता है और अबलीस को मौका ना दो। और अबलीस को मौका ना दो। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਅਕਸਵੀਰੀਅਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ 127 ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਇਹ 127 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ। ਉਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 52 ਸੂਬੇ, ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 52 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 52 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 4 ਸੂਬੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੁਲਕ ਸੀ। 127 ਸੂਬੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਣ ਟੁਕਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਨੱਚਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾੜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਏ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਏ। ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹ ਸਾਲਾ ਸਹੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਵੱਜੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ 2 ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ आयत? अच्छा जी, पहली आयत तो दोबारा पढ़ेंगे। और एक्सपीरियंस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही एक्सपीरियंस है जो हिंदुस्तान से कूच तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था, कि उन दिनों में जब एक्सपीरियंस बादशाह अपने तख्त ते सल्तनत पर जो कैसर सोसन में था बैठा, तो उसने अपनी सल्तनत के 3रे साल अपने सब हाकिमों और खादमों की ज़ियाफ़त की, और फारिस और मादी की ताकत और सूबों की उमरा और सरदार उसके हजूर हाजिर थे। तब वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलीलुल कदर, शैतान ने इन्हू भड़काया है, तेरे वर्गा बादशाह दुनिया में कोई नहीं हूं, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਰੀ। 180 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਪਰੌਣੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਵਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਟੋਰਨਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 180 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਜੀ, 180 दिन तक अपनी जलीलुल कदर सल्तनत की दौलत और अपनी आला अजमत की शान और उनको दिखाता रहा। जब ये दिन गुजर गए तो बादशाह ने सब लोगों की, क्या बड़े क्या छोटे, जो कैसर सोसन में मौजूद थे, शाही महल के बाग के सहन में 7 दिन तक ज़ियाफ़त की। वहाँ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਚ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 7 ਦਿਨ 122 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। 7 ਦਿਨ ਤੱਕ
ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਓਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਦਾ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਨ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਬਰੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬਟੇਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਰਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ फिर पता नहीं की कुछ किया अगे जो पंज पंजवीं आयत जब ये दिन गुजर गए तो बादशाह ने सब लोगों की क्या बड़े क्या छोटे जो कैसर सोसन में मौजूद थे शाही महल के बाग के सहन में 7 दिन तक ज़ियाफ़त की। वहाँ सफ़ेद और सब्ज़ और आसमानी रंग के पर्दे थे जो कतानी और अर्गवानी डोरियों से चांदी के हलकों और संगे मरमर के सतूनों से बंधे थे और सुर्ख और सफ़ेद और जर्द और स्याह रंग मरमर के फर्श पर सोने और चांदी के तख्त थे और उन्होंने उनको सोने के प्यालों में जो मुख्तलिफ शक्लों के थे पीने को दिया और शाही मैं बादशाह के करम के मुआफिक कसरत से पिलाई और मैं नोशी इस कायदा से थी कि कोई मजबूर नहीं कर सकता था क्योंकि बादशाह ने अंदाजा नहीं है कि किन्ने को लोग सन उन्होंने दे सोने दे प्याले मैं पीती उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾ ਜਾਂ ਪਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ 14 ਛੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪਾ 1.5 ਪਾ ਛੰਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 180 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ जी 8 और 9 आयत 9 आयत और वस्ती मलका ने भी एक्सपीरियंस बादशाह के शाही महल में औरतों की ज़ियाफ़त की इन्हें कोई हाल नहीं बोक कराया बादशाह के शाही महल दे विच वो थे 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था तो उसने सातों ख्वाजा सराओं यानी मेहमान और बरता 7 दिन तक बादशाह मैं नोशी करदा शराब पींदा रहा 7 दिन तक बादशाह मैं नोशी करदा रहा शराब पींदा रहा पागल हो गया अपने मशीर चुड़े उन्होंने जाके आखो मेरी बेगम जड़ी है अपना बनाओ सिंगार करके आवे ते दुनिया दे बादशाह वेखन ए बेहयाई है फैशन जेड़ा है ए नेकी दा काम नहीं अपनी नुमाइश करनी 10 आयत 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था तो उसने 7वें ख्वाजा सराओं यानी 7 दिन उन्हें लगातार शराब पीता इंसानियत ओदा मादा इंसानियत ओदी सोच इंसानियत ओदी गैरत खत्म जी। अच्छा जी 11वीं आयत 10वीं दोबारा पढ़ा 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था तो उसने 7 ख्वाजा सराओं यानी महूमान और बस्ता और खरबूना और बकता जी ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ताकि ਘਰ ਦੀ सारी देखभाल करन 11वीं आयत अच्छा जत्ता और करकस की और जो एक्सपीरियंस बादशाह के हुजूर खिदमत करते थे हुक्म दिया और वस्ती बल्कि को शाही ताज पहनाकर
वश्ती मलका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हुजूर लाएं ताकि उसका जमाल लोगों और उमरा को दिखाएं। हुसन खुदादा, जिस्म खुदादा, जान खुदा दी ते नुमाइश ਜਿਹੜਾ ਉਹ मैं कर रहा। ए खुदा दी तौहीन होवेगी। 7 दिन तक इन्हां बादशाह ने शराब पीता है। वो हल्क हो चुके सन, पागल हो चुके सन, हल्के हो चुके सन। वो बनाओ सिंगार करके आवे, ਇਹਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖਣ, ਜਲਾਲ ਵੇਖਣ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੇ ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अपने आप तो बाहर हो जाता है। 11 आयत। और वश्ती मलका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हुजूर लाएं ताकि उसका जमाल लोगों और उमरा को दिखाएं। अपनियां ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਯਾਦਾਰ। ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ, ਇਰਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬੇਹਯਾਈ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਰੰਗ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲਾਵੇਂ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮਲਕਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆयत? 12वीं आयत। लेकिन वश्ती मलका ने शाही हुक्म पर जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला था आने से इनकार किया। सो बादशाह बहुत झुलाया और दिल ही दिल में उसका गजब भड़का। तब बादशाह ने फिर शैतान ने बादशाह ने भड़काया। तो बादशाह है, इन्हें बादशाह सामने बुलाया है, इन्हें इनकार कर देता है। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ। ਇਹ खुशी ਦਾ अंजाम देखो। तब बादशाह ने उन दानिशमंदों से जिनको वक्तों का इम्तियाज था पूछा, क्योंकि बादशाह का दस्तूर सब कानून दानों और अदल शनासों के साथ ऐसा ही था। और फारस और मादी के सातों अमीर यानी कारशीना और सितार और अदमाता और तरसीस और मर्स और मरसना और ममुकान उनके मुकर्रब थे, जो बादशाह का दीदार हासिल करते और ममलकत में सदर नशीन थे कि कानून के मुताबिक वश्ती मलका से क्या करना चाहिए। ऐद मुशीर सन। 7 कानूनदान ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ। बड़े बड़े शाही लोग आए ने दूसरे मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਗਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। 16वीं आयत। और ममुकान ने बादशाह और अमीरों के हुजूर जवाब दिया कि वश्ती मलका ने फ़कत बादशाह का ही नहीं बल्कि सब उमरा और सब लोगों का भी जो एक्सपीरियंस बादशाह के गुल सूबों में हैं कसूर किया है। शैतान किड्डे किड्डे काम करता है।
ਇੰਨਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ तेरा हुक्म नहीं मनेगा ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। तेरे पल्ले की रहा ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 180 दिन क्या होते 180 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਫਤ खुशी ਖੁਸ਼ੀ सारी खड़े जा रही ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੱਡੇ ਜਾ ਪਈ। तेरे गम आ गए ਇੱਥੇ ਗਮ ਆ ਗਿਆ, तेरी तो हीन हो गई ਤੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ तू ਗਈ, अपना जलाल वहां ला दे ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਵਹਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, तेरी बेगम ने तेरी बेटी का ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ पूरे ਹੈ। का कीला की जाए ਹੁਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? खानदान में करने वाले कानूनदान इकट्ठे हुए। आगे जी 17वीं आयत, क्योंकि मलका की ये बात बाहर सब औरतों तक पहुंचेगी जिसने उनके शौहर उनकी नज़र में जलील हो जाएंगे। जब ये खबर फैलेगी कि एक्सपीरियंस बादशाह ने हुक्म दिया कि वश्ती मलका उसके हजूर लाई जाए, पर वो ना आई। और आज के दिन फारस और मादी की सब बेगमें जो मलका की बात सुन चुकी थीं, बादशाह के सब उमरा से ऐसा ही कहने लगेंगी। पर का शैतान एक नहीं भड़का दे रही है शैतान उन फिर भड़का रहा बार बार। इन्हां लोकां दे सामने बेगम दे सामने इनकार कीता इन्हें लोगों के सामने बेगमां के सामने इनकार किया। मैं भी इनकार करूंगा कल नूं साड़ियां बेगमां सामने भी इनकार करेगी। 19वीं आयत, अगर बादशाह को मंजूर हो तो उसकी तरफ से शाही फरमान निकले और वो फारसियों और मादियों के आइन में मदर्ज होकर बदला ना जाए कि वस्ती एक्सपीरियंस बादशाह के हुजूर फिर कभी ना आए और बादशाह उसका शाहाना रुतबा किसी और को जो उसके बेहतर है अनायत करे। और जब बादशाह का फरमान जिसे वो सादिर करेगा उसकी सारी सल्तनत में जो बड़ी है शोहरत पाएगा, तो सब बीवियां अपने अपने शौहर की क्या बड़ा क्या छोटा इज्जत करेंगी। ये बात बादशाह और उमरा को पसंद आई। बस खुशी खुदा देता है खुशी खुदा देंदा है, पैसा खुदा देता पैसा खुदा देंदा है है, अकल भी खुदा अकल भी खुदा देंदा है। सामने वक्त होनी ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਕਲ ਖੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, उस पैसे में बर्बाद कर ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दो बेटियां दे ਮੈਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ रख के 1,80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ राती ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ये चारे बात ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਸਣ ਡੇ ਨੇ, सारे सारे बात ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ। मैं कहा सारे कर देना ना ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਿਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਏ, मेरी ਮੇਰੀ एक ना है ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, पानी बच्चे जो आप ਅਸੀਂ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ, 7 ਜੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। पकवान तो नहीं तुमने मेरे ਪਕਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। को उसे एक और मेरा आया ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਆਇਆ, आवाज तक ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਾਪ, देना नहीं कितना ਭਾਈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਿਦਨ ਆਈਏ? इनने कितना ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਿਦਨ ਆਵੀਏ? सारे भाने तो बनाने ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣੇ ਜੇ। बीवी तेरी मार गई थी है वे ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਆਵੇ। भाई यार ऐसे दिन आके रखता ਬਸ ਇਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਓ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਲੈਣ ਆਵੀਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਨ ਲੈਣ ਨਾ ਆਵਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਖ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਾਤਾ ਖਾਨ ਜਰਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਕੁੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਲੈਣ ਕਿਦਨ ਆਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਗੀਤ ਗਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਪੁੱਛਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੈਅ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, 3 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲ ਰਹੇ, ਖਾਣੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਆਏ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਤ ਆਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 60-70 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ।
ਨਾ ਕਾਰਡ ਪਵਾਏ ਨਾ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਏ। ਲੋਕੀ ਬਸ ਇੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਬੱਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਲੋਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਬਰਾਤ 250 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਰਾਦੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਲ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬਿੱਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਯਾਰ ਦਿੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿੱਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੰਗੀ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੁਗੂ ਪੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੁਰੰਗੀ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੁੱਗੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਬਿੱਦ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੇਜ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਭਰ ਪਤੀਸੇ ਵਗੈਰਾ ਆਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਪੂਰ ਕੇ ਭਰ ਸੂਟਕੇਸ ਭਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇਹ ਬਿੱਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ ਛੱਡ ਟੈਕਸੀ ਧਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਲਾਇਆ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਦ ਆ ਗਏ, ਨਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਦ ਆ ਗਈ। ਚਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਲੋ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਈ ਗਿਰਜੇ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਮਾਲ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਪ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਤਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠੀ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਸ਼ਨ ਵਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 1 ਲੱਖ ਦੀ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000, 1 ਲੱਖ 80,000 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਸੋਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹ ਹੀ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਬਸ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਵਿਆਜੀ ਪੈਦਾ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸਾ ਚੜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨੇ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੋਤਰੀ ਦੀ। ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ, ਪੈਗਾਮ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਤ ਗਈ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। 127 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 127 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ 180 ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੇ 180 ਦਿਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਰ ਸਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਖੁਸ਼ੀ ਐਸੀ ਕਰੀਏ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਮੀਨ।